Hello everyone, welcome back to our channel. I am so excited today because we are starting a brand new chapter, chapter 1, rational number from CBSE class 8 mathematics. This is a very important chapter not just for your exam but also because it builds the foundation for everything you will study in higher classes. In today's video, we are going to go from the very basis, what is a rational number, all the way to understanding all its properties, operations, and how to find rational numbers between two numbers. So grab your notebook, your pen, and let's get started. Don't forget my contact number is at the bottom of every slide if you want to join my course for complete CBSE preparation. So here what we are going to cover today. 6 main topics. First, we will understand what are rational numbers and how they are different from other numbers you already know. Second, we will learn how to represent rational numbers on number lines. After that, we will deep into the properties closure, commutative, and associative. Then distributive property, identity, and inverse. These are very important for your exams. Next, we will learn how to add, subtract, multiply, and divide rational numbers. And finally, we will learn a very interesting concept, how to find rational numbers between two given rational numbers. So sound is good? Yes, let's go. Alright. So first question, what are rational numbers? First we learn definition. A rational number is any number that can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0. এটার মানে কি বলতে চেয়েছে? এটার মানে বলতে চেয়েছে যে সমস্ত নাম্বার, যে কোনো নাম্বারকে যদি আমি পি বাই কিউ ফর্মে লিখতে পারি, অর্থাৎ ফ্র্যাকশন করে লিখতে পারি, তাহলে সেটাই আমার রেশনাল নাম্বার হয়ে যাবে। একটা কন্ডিশন মনে রাখতে হবে যে ডিনোমিনেটারে অর্থাৎ কিউ, এখানে পি বাই কিউ, এই যে পি বাই কিউ, এই যে ডিনোমিনেটার, উপরেরটাকে কি বলে নিউমারেটর, নিচেরটাকে বলে ডিনোমিনেটর, এই ডিনোমিনেটরটাকে কখনোই জিরো হওয়া যাবে না, কিউ নট ইকাল টু জিরো। And most importantly, q is not to equal to 0. Why? Because we cannot divide it by 0, that is undefined. অর্থাৎ কোনো নাম্বারকে যদি আমরা 0 দিয়ে ডিভাইড করি সেটা আনডিফাইন্ড হয়ে যায়, 0 দিয়ে কোনো নাম্বারকে ডিভাইড করা যায় না। ক্লিয়ার? নাও লেটস লুক অ্যাট সাম এক্সাম্পল। 1.5 or 1/2. Is it rational number? Say yes, because we can write 1.5 as p by q form. 1 and by half, 1/2. P, here 1 is p, 2 is q, so it write p by q form, and q mean 2 not equal to 0, so 1/2 is rational number. অর্থাৎ 1/2 কে আমরা ভগ্নাংশ করে p by q ফর্মে লিখতে পারছি, সেই জন্য 1/2 একটা রেশনাল নাম্বার। নেক্সট, -3/4, -3/4,
নেগেটিভ সাইন আছে এখানে। ইজ ইট রেশনাল নাম্বার? সে ইয়েস, ইট ইজ রেশনাল নাম্বার বিকজ উই ক্যান রাইট -3/4 as p by q form. Here p is -3, q is 4 and q not equal to 0. অর্থাৎ এটাকে -3/4 কে আমরা p by q ফর্মে লিখতে পারছি, সেই জন্য -3/4 আমার রেশনাল নাম্বার হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? নেক্সট এক্সাম্পল 7, জাস্ট 7। ইজ ইট রেশনাল নাম্বার? সে ইয়েস, 7 is rational number because we can write it as 7/1 means 7 equal to 7/1 লিখতে পারছি। আমরা 7 কে লিখতে পারি, ডিনোমিনেটরে কিছু নেই মানে 1 আছে, 7/1। so this is p by q form. p is 7, q is 1 and q not equal to 0. এখানে 1 0 না, not equal to 0, তাহলে p by q ফর্মে লিখতে পারছি 7 কে। so 7/1 means 7 is rational number. so all integers are rational number. নেগেটিভ হোক পজিটিভ হোক, ইন্টিজার নেগেটিভও হয় পজিটিভও হয়, -ইনফিনিট থেকে +ইনফিনিট পর্যন্ত চলতে থাকে, 0 ইনক্লুড। তাহলে অল ইন্টিজার্স আর রেশনাল নাম্বার, এটা মাথায় একদম লোড করে নাও। নেক্সট 0, ইজ ইট রেশনাল নাম্বার? 0, সে ইয়েস, সে ইয়েস, 0 is a rational number because 0 we can write 0/1 অর্থাৎ p by q ফর্মে লিখতে পারছি, p by q ফর্মে লিখতে পারছি। q not equal to 0, ডিনোমিনেটরে আমার যা খুশি হতে পারে, 0 হওয়া যাবে না, তাহলে 0 কেও আমরা p by q ফর্মে লিখতে পারছি। so 0 is a rational number. নেক্সট ডেসিমেল 0.5, is it rational number? say yes because 0.5 we can write fraction. যদি দশমিক অর্থাৎ পয়েন্ট ডেসিমেলটাকে যদি আমরা ওঠাই কি পাবো? পয়েন্টের পরে রাইট সাইডে একটা নাম্বার আছে, তাহলে ডিনোমিনেটরে একটা 1 এর পাশে একটা 0 আসবে। যদি এটাকে কাটাকুটি করি 5 দিয়ে কাটবে, 5 1 যা 5, 5 2 যা 10, তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারছি 1/2। so 1/2 is p by q form, q not equal to 0, so 1/2 is rational number. so we can say decimal number is also rational number. Next -5, negative integer, is it rational number? say yes because -5 write -5/1. here -5/1 is p by q form, p is -5, q is 1, তাহলে এটাকে আমরা p by q ফর্মে লিখতে পারছি। so -5 নেগেটিভ ইন্টিজার, এটাও হচ্ছে আমার রেশনাল নাম্বার। so the key takeaway is any number that can be expressed as a fraction of two integers with denominator not 0 is a rational number. অর্থাৎ দুটো ইন্টিজারের যদি সেটাকে ফ্র্যাকশন করে লিখতে পারি, ডিনোমিনেটর যদি 0 না হয়, তাহলে সেই নাম্বারটা 100% রেশনাল নাম্বার হবে। নাও লেটস আন্ডারস্ট্যান্ড where rational numbers fit in the big picture. The number system hierarchy. First we rational number. রেশনাল নাম্বারের সাইন হচ্ছে কিউ, ক্যাপিটাল কিউ দিয়ে রেশনাল নাম্বারকে ডিনোট করা হয়। সেগুলো ওই যে 1/2, -3/4, 0.6, -2 হতে পারে, আলোচনা করলাম। 0 হতে পারে। ইন্টিজারকে জেড দিয়ে ডিনোট করা হয়, ক্যাপিটাল জেড। ইন্টিজার কি পজিটিভ নেগেটিভ হয়, -3, -2, -1 এইভাবে এদিকে চলছে লেফট সাইডে, আর রাইট সাইডে 0 1 2 3 করে এইদিকেও পজিটিভ পর্যন্ত চলছে এইভাবে।
হোল নাম্বারকে ডব্লু দিয়ে ডিনোট করা হয়। হোল নাম্বার কোনগুলো? ইনক্লুডেড জিরো উইথ ন্যাচারাল নাম্বার, জিরো নিয়ে ন্যাচারাল নাম্বার, তাহলে জিরো থাকবে, জিরো থেকে স্টার্ট হবে, 0 1 2 3 4 ডট 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 করে, অর্থাৎ জিরো প্লাস ন্যাচারাল নাম্বার, ন্যাচারাল নাম্বারকে এন দিয়ে ডিনোট করা হয়। এই যে ন্যাচারাল নাম্বার ডিনোট এন 1 2 3 4 5, এখানে কিন্তু জিরো থাকবে না। আর ইরেশনাল নাম্বার, যে নাম্বারগুলোকে আমরা পি বাই কিউ ফর্মে লিখতে পারি না, যেমন এটাকে ডিনোট করা হয় কিউ নট কিউ লেখা থাকে, যেমন √2, √2, পাই, এক্সপোনেনশিয়াল অর্থাৎ ই, এইগুলোকে ইরেশনাল নাম্বার বলা হয়। এটাকে আমরা মাথায় একদম মুখস্থ করে রেখে দেবো, মাথায় লোড হয়ে যাবে, কোনোদিনও না এগুলো ভুলি। ক্লিয়ার? দিস হিয়ারচি টেলস আস সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কি বলছে এখানে? না, এভরি ন্যাচারাল নাম্বার ইজ এ হোল নাম্বার। দেখো রিয়েল নাম্বারস আছে, ফার্স্ট একটু যদি ভালো করে আমরা দেখি, দ্য আউটার মোস্ট বক্স কি? রিয়েল নাম্বারস, দিস ইনক্লুডেডস এভরিথিং। দেখো রিয়েল নাম্বার, এই বাইরের বক্সটা, এই বক্সের ভেতরে কিন্তু সমস্তটাই আছে। তাহলে রিয়েল নাম্বারসের ভেতরে কিন্তু রেশনাল নাম্বারও আছে, ইন্টিজারও আছে, হোল নাম্বারও আছে, ন্যাচারাল নাম্বারও আছে। আবার রেশনাল নাম্বার এর ভেতরে ইন্টিজার আছে, হোল নাম্বার আছে, ন্যাচারাল নাম্বার আছে। তার মানে এই রেশনাল নাম্বারের মধ্যে ইন্টিজার, হোল নাম্বার আর ন্যাচারাল নাম্বার ইনক্লুডেড। আবার দেখো ইন্টিজারে রেড সাইন, ইন্টিজারের ভেতরে আবার হোল নাম্বার, ন্যাচারাল নাম্বার আছে, হোল নাম্বারের ভেতরে ন্যাচারাল নাম্বার আছে। সব থেকে ছোট, সব থেকে কম নাম্বার সে পাবো কোনটা? সেটা ন্যাচারাল নাম্বারে পাবো। তার থেকে বেশি সংখ্যক পাবো সংখ্যা, সেটা হচ্ছে হোল নাম্বার। তার থেকে বেশি পাবো ইন্টিজার, তার থেকে বেশি পাবো রেশনাল নাম্বার, সব থেকে বেশি পাবো রিয়েল নাম্বারস। তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম? না, এভরি ন্যাচারাল নাম্বার, দেখো এভরি ন্যাচারাল নাম্বার ইজ হোল নাম্বার বলা যাবে, কারণ হোল নাম্বারের ভেতরে ন্যাচারাল নাম্বার আছে। তাহলে বলতে পারি এই যে এই পুরো পার্টটাকে যদি করি, এই পুরো পার্টটা, পুরো ন্যাচারাল নাম্বারটা হোল নাম্বারের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। তাহলে এখান থেকে বলতে পারি এভরি ন্যাচারাল নাম্বার ইজ হোল নাম্বার বলা যাবে, অবশ্যই বলা যাবে। তারপরে কি বলতে পারি? এভরি হোল নাম্বার ইজ ইন্টিজার বলা যাবে, কারণ ইন্টিজারের ভেতরে হোল নাম্বারটা আছে। তাহলে এখান থেকেও বলা যায় এভরি হোল নাম্বার ইজ ইন্টিজার। আবার এটাও বলতে পারি এভরি ইন্টিজার ইজ রেশনাল নাম্বার, বিকজ ইন্টিজারটা দেখো রেশনাল নাম্বারের ভেতরে আছে, পুরো এই যে এটা পুরো ভেতরে আছে, এই পোর্শনটা পুরো আছে। তাহলে এখান থেকে বলতে পারি যে ইন্টিজারও হচ্ছে, এভরি ইন্টিজার রেশনাল নাম্বার। আবার এভরি রেশনাল নাম্বার ইজ রিয়েল নাম্বারস বলা যাবে, কারণ রিয়েল নাম্বারস, সরি রেশনাল নাম্বারটা রিয়েল নাম্বারের ভেতরে আছে, পুরো এই যে পুরো পোর্শনটা এটা এই রিয়েল নাম্বারসের ভেতরে আছে। তাহলে এখান থেকে বলতে পারি এভরি রেশনাল নাম্বার ইজ রিয়েল নাম্বারস। কিন্তু ঘুরিয়ে এটা বলতে পারি না। ক্লিয়ার? কিন্তু একটু ভালো করে নোটিস করো আমরা কি বলছি, যে এভরি ন্যাচারাল নাম্বার ইজ হোল নাম্বার। এটা উল্টো বলতে পারি কি, যে এভরি হোল নাম্বার ইজ ন্যাচারাল নাম্বার? এটা কিন্তু বলা যাবে না, ইনভার্সটা ট্রু হবে না। কেন? দেখো এইখানে ন্যাচারাল নাম্বারটা হোল নাম্বারের ভেতরে আছে, তাহলে ওই জন্য আমি বলে দিচ্ছি ন্যাচারাল নাম্বার, এই পোর্শনটা তো হোল নাম্বারের মধ্যেও আছে, তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঘুরিয়ে যদি বলি যে এভরি হোল নাম্বার ইজ ন্যাচারাল নাম্বার, উত্তর হবে নো, বিকজ দেখো এই পোর্শনটা তো ন্যাচারাল নাম্বারের মধ্যে নেই, ন্যাচারাল নাম্বার তো এইটুকু, হোল নাম্বার তো এটাও আছে আর এটাও আছে ইনক্লুডেড ন্যাচারাল নাম্বার নিয়ে, কিন্তু এই যে পোর্শনটা সেটা তো ন্যাচারাল নাম্বারের ভিতরে নেই। তাহলে এখান থেকে বলা যাবে এভরি হোল নাম্বার ইজ নট ন্যাচারাল নাম্বার, কনভার্সটা ট্রু হবে না। ক্লিয়ার? সেম ভাবে এটাও বলতে পারি এভরি ইন্টিজার ইজ নট হোল নাম্বার, বাট এভরি হোল নাম্বার ইজ ইন্টিজার। সেম ভাবে এটাও বলতে পারি এভরি ইন্টিজার ইজ রেশনাল নাম্বার, বাট এভরি রেশনাল নাম্বার ইজ নট ইন্টিজার। সেম এভরি রেশনাল নাম্বার ইজ রিয়েল নাম্বার, বাট এভরি রিয়েল নাম্বার ইজ নট রেশনাল নাম্বার। এইভাবে আমি বলতে পারি, এইভাবে আমি বলতে পারি না। ক্লিয়ার?
আশা করছি প্রত্যেকের কাছে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। যদি ডাউট থাকে কমেন্টে অবশ্যই কমেন্ট করবে। নাও লেটস লার্ন হাউ টু রিপ্রেজেন্ট rational number on a number line. You already know how to mark integer on a number line. Easy? Yes. But how do we mark fractions like 1 by 4th and 3 by 4th? Here are the some tips. Step 1. Divided the unit segment into q equal part where q is denominator. অর্থাৎ ধরো আমি একটা নাম্বার লাইন এখানে ড্র করলাম, এখানে 0 দিলাম, 0 রাইট সাইডে কি হয় পজিটিভ হয়, তাহলে এটা +1 +2 এইভাবে চলছে। লেফট সাইডটা হয় আমার নেগেটিভ, তাহলে -1 এটা হচ্ছে -2। আমি একটা ফ্র্যাকশন নিচ্ছি, একটা রেশনাল নাম্বার নিচ্ছি, কি নিচ্ছি? আমি নিচ্ছি 1/2। আমি 1/2 নিলাম। এই 1/2টাকে নাম্বার লাইনে দেখাবো। তাহলে এই যে 1/2 এই ভ্যালুটা 0 থেকে 1 এর মধ্যে আছে, এটা তোমাকে বুঝতে হবে। কি করে বুঝবো? দেখো 1/2 এটাকে যদি আমরা সলভ করি, যদি করে দেখি 0.5 পাবো। 0.5 দেখো তো 0 থেকে 1 এর মধ্যে থাকবে, বলবো ইয়েস। এবার 1/2 এই যে 0 থেকে 1 এর মধ্যে এটা থাকবে সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। তাহলে এই পোর্শনটাকে এখানে পার্টে কত 2 আছে। আমি 1/2টাকে বোঝার জন্য লিখতে পারি, দেখো এটাকে দুটো পার্টে ডিভাইড করব এই, তাহলে এই পার্টটা হয়ে যাবে 1/2। পরেরটা যদি লিখি দেখো 2/2 হবে। এটা যদি 1/2 হয় এর পরেরটা 2/2 হবে। এটা 2/2 মানে কি? 2/2 মানে 1। আবার যদি আমি দেখাই 3/2, তাহলে 3/2 এটা কোথায় হবে? 3/2টা হয়ে যাবে এইখানে, এটা হয়ে যাবে 3/2। তারপর আবার দেখো 4/2 হতে থাকবে, ডিনোমিনেটরটা ফিক্সড থাকবে, নিউমারেটর চেঞ্জ হতে থাকবে। 4/2 মানে কি? সলভ করলে 2 পাবো, তার মানে এইটা হচ্ছে আমার 4/2। 5/2 দেখাতে বললে আমি এটা করব 5/2, আর এটা 6 যেটা মানে 3, যেটা 3 হবে সেটা আমার 6/2 হয়ে যাবে। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে সেমভাবে এখানে যেমন দেখানো আছে, দেখো 3/4টা এখানে দেখিয়েছে, 1/4 দেখিয়েছে। তাহলে ডিনোমিনেটারে কি আছে? ডিনোমিনেটারে 4 আছে। তাহলে এই নাম্বারটা 1/4 মানে 0 থেকে 1 এর মধ্যে নাম্বারটা আছে। এই যে পার্টটাকে, এই 0 থেকে 1টাকে ইকুয়ালি 4 পার্টে ডিভাইড করব। তাহলে এই একটা পার্ট, এই একটা পার্ট, দেখো 1 2 1 2 3 4 হয়েছে। এবার 1/4 মানে এটা হচ্ছে 1/4। এরপরে 2/4, তাহলে এটা 1/4, এখানে আরো দুটো পার্টে ডিভাইড করতে হবে। এখানটা আরো পার্টে ডিভাইড হবে। এখানে ছবিটাতে একটু ভুল দেওয়া আছে, ঠিক আছে করে দিচ্ছি। দেখো এটাকে ডিভাইড করব কিভাবে? 4 পার্টে। এই একটা পার্ট 1 2 3 অ্যান্ড 4, 1 2 3 4 হয়েছে। এই যে এটা হচ্ছে 1/4, এটা কি হবে? এটা হবে 2/4। তারপরেরটা হবে দেখো 3/4 দেওয়া আছে এখানে। দেন এটা এই যে 1, এটা কি? এটা অ্যাকচুয়ালি 4/4 মানেই তো 1। সেমভাবে আমি 5/2 দেখাতে পারি। 5/2কে যদি সলভ করো, 5/2কে করলে আমরা কত পাবো? 2.5। তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে? এই 2.5 নাম্বারটা 2 এর থেকে বড়, বাট 3 থেকে ছোট। তার মানে এই 5/2 অর্থাৎ 2.2 নাম্বারটা এই 2 এবং 3 মাঝে থাকবে, এর মধ্যে থাকবে। আমরা এটাকে দুটো পার্টে ডিভাইড করতে পারি, কারণ এই যে 2 মানে কি? যদি 2 দিয়ে ডিভাইড করি, 2 মানে এখানে লিখতে পারি 4/2 হবে। এটা কি হয়ে যাবে? পরেরটা হয়ে যাবে 5/2, আর এই যে 3 যেটা সেটা কিন্তু 6/2। দেখো সলভ করলে 3 পাবো। এইভাবে আমরা এগুলোকে করতে পারি। ক্লিয়ার? নেক্সট, now we get to the properties of rational number. This is where student lost marks, so pay close attention. Property number 1, closure property. First property, closure property. The closure property says, কি বলছে ক্লোজার প্রপার্টি?
বলছে ইফ ইউ পারফর্ম এনি অপারেশন অন টু রেশনাল নাম্বার দ্য রেজাল্ট ইজ অলসো এ রেশনাল নাম্বার। এটার মানে কি না, আমরা দুটো রেশনাল নাম্বারকে নিয়ে যে কোনো অপারেশন মিন এই যে অ্যাডিশন, অপারেশন মিন এই যে অপারেশন মিন অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন অ্যান্ড ডিভিশন, এগুলোকে অপারেশন বলছে। দুটো রেশনাল নাম্বার নিয়ে আমরা যদি অপারেশন করি, সেটাকে অ্যাডিশন করতে পারি, সাবট্রাকশন করতে পারি, মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারি, ডিভিশন করতে পারি। যদি দুটো রেশনাল নাম্বার নিয়ে অ্যাডিশন করি, যেমন এক্সাম্পলে দেওয়া আছে দেখো 1/2 প্লাস 1/3, এটাকে যদি আমরা সলভ করি, এটাকে সলভ করলে 5/6 পাবো। তাহলে কি দেখো এখানে 1/2 ও রেশনাল নাম্বার, 1/3 ও রেশনাল নাম্বার, দুটোকে প্লাস করেও আমরা রেশনাল নাম্বার পাচ্ছি। তাহলে এটা ক্লোজ হচ্ছে, ক্লোজার প্রপার্টি হোল্ড করছে। তাহলে এখান থেকে বলতে পারি যে কোনো রেশনাল নাম্বারের, যে কোনো দুটো রেশনাল নাম্বারের যদি আমরা অ্যাডিশন করি, যদি অ্যাডিশন করা হয় অর্থাৎ প্লাস করা হয়, তাহলে সেটা ক্লোজার প্রপার্টি হোল্ড করে। ক্লোজার প্রপার্টিটা বোঝা গেল কি না, দ্য রেজাল্ট অফ এনি অপারেশন অন টু রেশনাল নাম্বার ইজ অলসো এ রেশনাল নাম্বার। ভালো বাংলাতে বোঝো, দুটো রেশনাল নাম্বারের যদি যোগ করি, অ্যাডিশন করি, যেটা রেজাল্ট পাবো সেটাও রেশনাল নাম্বার হবে। সেটাই হচ্ছে আমার ক্লোজার প্রপার্টি। তাহলে ক্লোজার প্রপার্টি রেশনাল নাম্বারের অ্যাডিশনটা হোল্ড করছে, বলবো ইয়েস। নেক্সট সাবট্রাকশন, 3/4 মাইনাস 1/4, যদি এটাকে সলিউশন করি আমরা 1/2 পাবো। সলিউশনগুলো আমি দেখাবো পরে, অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, রেশনাল নাম্বার অর্থাৎ ফ্র্যাকশনের কিভাবে করে সেটা আমি দেখাবো। জাস্ট এগুলো বুঝে নাও আগে। যদি সাবট্রাক্ট করা হয় দুটো রেশনাল নাম্বারকে, যেটা পাবো অ্যান্সার সেটাও রেশনাল নাম্বার হবে। সো সাবট্রাকশনও ক্লোজার প্রপার্টি হোল্ড করে, দুটো রেশনাল নাম্বারের সাবট্রাকশন ক্লোজার প্রপার্টি হোল্ড করে। সেমভাবে মাল্টিপ্লিকেশন, দুটো রেশনাল নাম্বারকে যদি মাল্টিপ্লাই করা হয় সেটাও আমরা রেশনাল নাম্বারই পাবো। সো সেটাও হচ্ছে আমার ক্লোজার প্রপার্টি হোল্ড করছে। সেমভাবে ডিভিশন যদি করা হয় দুটো রেশনাল নাম্বারকে, সেটাও আমরা রেশনাল নাম্বারই পাবো অ্যান্সারটা, তাহলে সেটাও আমার ক্লোজার প্রপার্টি হোল্ড করছে। অবশ্যই ডিভিশনের জন্য মনে রাখতে হবে ডিনোমিনেটরে যেটা থাকবে কিউ, সেটা কিন্তু নট ইকাল টু 0 হতে হবে, কারণ 0 দিয়ে কোনো নাম্বারকে ডিভাইড করা যায় না, আনডিফাইন্ড হয়ে যায়। So, rational numbers are closed under all four operation. এটা মাথায় থাকবে। কি বললাম না, ক্লোজড আন্ডার অল অপারেশন, সমস্ত ধরনের অপারেশন, অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, রেশনাল নাম্বারের জন্য ক্লোজার প্রপার্টি হোল্ড করে। ফার্স্ট প্রপার্টি আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল। যদি কারো ডাউট থাকে অবশ্যই সে কমেন্টে বলে যাবে। বাট এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখবে, যে ডিভিশন বাই 0 ইজ নট অ্যালাউ ইফ কিউ ইজ 0 দ্য রেজাল্ট ইজ আনডিফাইন্ড নট এ রেশনাল নাম্বার। ডিভিশনের জন্য ডিনোমিনেটরে 0 আসা যাবে না। ক্লিয়ার? এইটুকু শুধু মনে রেখে দেবে। নেক্সট কমিউটেটিভ প্রপার্টি, ফর এনি টু রেশনাল নাম্বার এ অ্যান্ড বি, দুটো রেশনাল নাম্বার নিলাম এ অ্যান্ড বি, অ্যাডিশনের জন্য করব, অ্যাডিশন অপারেশন। এ অ্যান্ড বি, এখানে বলেছে এ একটা রেশনাল নাম্বার, বি একটা রেশনাল নাম্বার, যদি অ্যাডিশন করা হয় এ প্লাস বি করা হয়, তাহলে সেটার অ্যান্সার যা পাবো, এটাকে জাস্ট পজিশনটাকে চেঞ্জ করে দেবো, বিটাকে আগে লিখবো, এটাকে পরে লিখবো। বি প্লাস এতেও একই অ্যান্সার পাবো। একটা এক্সাম্পল নিলেই বোঝা যাবে। ধর এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে কি 1/2 প্লাস 1/3, এটাকে সলভ করলে কি হবে না, আমরা কি করে সলভ করবো ফ্র্যাকশনের, না ফ্র্যাকশনের সলভ করতে গেলে না ডিনোমিনেটরে যেটা থাকে এদের এলসিএম করতে হবে। 2 3 এলসিএম কত হবে বলবো 6। 2 দিয়ে এই ফার্স্ট যে ফ্র্যাকশন আছে এই ডিনোমিনেটর দিয়ে এই এলসিএমটাকে ডিভাইড করবো 3, সেটার সাথে ফার্স্ট ফ্র্যাকশনের নিউমারেটরটাকে মাল্টিপ্লাই করব, তাহলে এখানে চলে আসবে 3 প্লাস 3 দিয়ে এটাকে ডিভাইড করলে 2, 2 ইন্টু 1 মানে 2, তাহলে কত পাচ্ছি 5/6। তাহলে 1/2 প্লাস 1/3 করে পাচ্ছি 5/6। এবার আমি এটাকে পজিশন চেঞ্জ করব, আগে 1/3 লিখবো, পরে 1/2 লিখবো। তাহলে এবার সলভ করলে সেম হবে, ডিনোমিনেটরে 6, এটা করলে 2, এটা করলে 3, তাহলে এটাও আমরা কিন্তু 5/6 পাচ্ছি। দেখো পজিশন চেঞ্জ করলাম,
এ আগে আছে বি পরে আছে, প্লাস করলে যা ভ্যালু পাচ্ছি বি আগে এ পরে লিখলেও কিন্তু সেম ভ্যালু পাচ্ছি। তাহলে এটাই হচ্ছে আমার কমিউটেটিভ প্রপার্টি, অর্থাৎ এ প্লাস বি ইকুয়াল টু এ বি প্লাস এ প্লাস বি ইকুয়াল টু বি প্লাস এ। তাহলে কি হলো, অ্যাডিশনের জন্য রেশনাল নাম্বার কমিউটেটিভ প্রপার্টি হোল্ড করছে। পয়েন্ট বি নোটেড। নেক্সট মাল্টিপ্লিকেশন মিন এ অ্যান্ড বি, এ একটা রেশনাল নাম্বার বি একটা রেশনাল নাম্বার মাল্টিপ্লাই করলে যা পাবো, যদি পজিশন প্লেসটাকে চেঞ্জ করি বি কে আগে লিখবো এ কে পরে লিখবো, অর্থাৎ এ কে বি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে যা অ্যান্সার পাবো বি কে এ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেও সেই অ্যান্সারই পাবো। একটা এক্সাম্পল নাও, এখানে যেমন দেওয়া আছে 2/3 ইন্টু 3/4, তাহলে এটাকে যদি মাল্টিপ্লাই করি কি হবে, দেখো 3 কেটে গেল, 2/4 মিন হচ্ছে 1/2। আবার যদি প্লেসটাকে চেঞ্জ করি তাহলে আগে 3/4 লিখছি পরে 2/3 লিখছি, এখানেও দেখো 2 কেটে গেল, পড়ে থাকছে 2/4 মিন 1/2, তাহলে এটাও 1/2 হচ্ছে, এটাও 1/2 হচ্ছে, তাহলে এটাও আমার কমিউটেটিভ প্রপার্টি হোল্ড করছে। ক্লিয়ার? এবার আমরা সাবস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিভিশন দেখব। তাহলে কি বোঝা গেল, অ্যাডিশন আমার কমিউটেটিভ প্রপার্টি হোল্ড করছে, মাল্টিপ্লিকেশন কমিউটেটিভ প্রপার্টি হোল্ড করছে, তাহলে এটাতে আমি ইয়েস সিগন্যাল পেয়ে গেলাম। ক্লিয়ার? রেশনাল নাম্বারের অ্যাডিশন মাল্টিপ্লিকেশন কমিউটেটিভ প্রপার্টি হোল্ড করে। এবার সাবস্ট্রাকশনে দেখব, দেখো এ মাইনাস বি করে যা অ্যান্সার পাবো বিকে যদি আগে লিখি এ করে এ মাইনাস এ করি তাই অ্যান্সার পাবো না। একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি, দেখো 1/2 মাইনাস 1/3, এটাকে সলভ করলে কি হবে না, ডিনোমিনেটরে এলসিএম করবো, তাহলে 6 পাবো, এখানে 3 আর এখানে 2, তাহলে এটা করলে কত পাচ্ছি 1/6 পাচ্ছি, পেলাম। এবার আমি পজিশন চেঞ্জ করব, 1/3 কে আগে লিখবো 1/2 কে পরে করে লিখবো, তাই এটা যদি করি এখানেও এলসিএম 6 হবে, তাহলে 2 দিয়ে 3 দিয়ে ডিভাইড করলে এটা 2 আর এখানে 3, দেখো এটা পাচ্ছি -1/6, এটা 1/6, এটা -1/6, দুটো কি ইকুয়াল? বলবো দুটো ইকুয়াল না। তার মানে রেশনাল নাম্বারের সাবস্ট্রাকশন অর্থাৎ ফ্র্যাকশনের সাবস্ট্রাকশন কমিউটেটিভ প্রপার্টি হোল্ড করে না, এটা হোল্ড করে না, এখানে সিগন্যাল নো পেলাম। নেক্সট ডিভিশনে চলে যাব, অর্থাৎ এ কে যদি আমরা বি দিয়ে ডিভাইড করি আবার যদি বি কে এ দিয়ে ডিভাইড করি সেটা কখনোই ইকুয়াল হবে না। যেমন একটা এক্সাম্পল নিই, এখানে এক্সাম্পল 3/4 ডিভাইডেড বাই 1/2, এটা সলভ করো, কি করে ফার্স্ট যে ফ্র্যাকশনটা সেটাকে ফিক্সড রেখে ডিভিশনটাকে মাল্টিপ্লাই করে এই 1/2টাকে রেসিপ্রোকাল করে, মানে নিউমারেটর চলে যাবে ডিনোমিনেটরে, ডিনোমিনেটর চলে যাবে নিউমারেটরে, আর এখানে ডিভিশন সাইনটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে, তাহলে এটা 2/1, কাটো 2 দিয়ে কাটলে 2, তাহলে এখানে পাচ্ছি 3/2 পেলাম। এবার আমি পজিশন চেঞ্জ করব, 1/2টাকে আগে লিখবো 3/4টাকে পরে লিখবো, হয়েছে। এবার করো 1/2 ফার্স্ট ফ্র্যাকশনটাকে ফিক্স রাখবো, ডিভিশনটা মাল্টিপ্লাই হবে, 3/4টা রেসিপ্রোকাল হয়ে যাবে 4/3, তাহলে 2 দিয়ে কাটলে কত হচ্ছে 2 2 যা 4, কত পাচ্ছি 2/3। দেখো এখানে পেয়েছি 3/2, এখানে পেয়েছি 2/3, দুটোকে ইকুয়াল? বলবো ইকুয়াল হচ্ছে না, তাহলে এই ডিভিশনটাও আমার কমিউটেটিভ প্রপার্টি হোল্ড করছে না, এখানেও নো সিগন্যাল পেয়ে গেলাম। তাহলে এখান থেকে কি মনে রাখবো, অলওয়েজ রিমেম্বার rational numbers are commutative under addition and multiplication only, not under subtraction and division. rational number commutative property under addition and multiplication এর জন্য হয়, সাবস্ট্রাকশন ডিভিশনের জন্য হয় না। সাবস্ট্রাকশন ডিভিশনের রেশনাল নাম্বারের সাবস্ট্রাকশন ডিভিশন কমিউটেটিভ প্রপার্টি হোল্ড করে না, এটা মাথায় একদম সুন্দরভাবে লোড করে নাও, বা তুমি এক্সাম্পল দিয়ে নিজেও চেক করে নিতে পারো। নেক্সট প্রপার্টি নম্বর 3, অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি। দিস ইজ অ্যাবাউট গ্রুপিং। ইফ আই হ্যাভ 3 rational numbers a b c, a b c আর q মিন রেশনাল নাম্বার, আগেই বলেছি নোটেশনে দিয়েছিলাম q রেশনাল নাম্বার। Does it matter how I group them? For addition, first from addition, অপারেশনগুলো সেম থাকবে, addition, multiplication, subtraction, division.
লিখতে পারি অ্যাডিশন এ প্লাস বি কে লিখছি এ প্লাস বি প্লাস সি। আমি কি করলাম, ফার্স্ট এ অ্যান্ড বি কে প্লাস করব, তারপরে সি কে প্লাস করব। এটার ভ্যালু যা হবে আমি এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি, আমি ফার্স্ট বি আর সি কে প্লাস করব, তারপরে এ কে প্লাস করব। এটাতেও একই ভ্যালু দেবে। যেমন এক্সাম্পল হিসাবে তোমরা দেখতে পারো, এখানে দেওয়া আছে দেখো 1/2 প্লাস 1/3 ব্যাকেটের মধ্যে দিয়ে প্লাস 1/4। এটাকে যদি সলভ করি তাহলে ব্যাকেট বদমাস রুলে ব্যাকেটের আগে কাজ হবে। তাহলে 1/2 প্লাস 1/3 সলভ করলে এখানে 5/6 পেয়েছি, প্লাস 1/4 এইটুকু সলভ করলে 13/12 পেয়েছি। এবার রাইট সাইডটা দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি, তার মানে 1/2টাকে আলাদা রাখলাম, প্লাস করে 1/3 প্লাস 1/4টাকে ব্যাকেট করে দিলাম। তাহলে বদমাস রুলে ব্যাকেটে আগে হবে, তাহলে 1/2 যেমন আছে থাকলো, 1/3 প্লাস 1/4 সলভ করলে 7/12, সলভ করলে দেখো 13/12 পাচ্ছি। অর্থাৎ এই যে এই লেফট সাইড আর রাইট সাইড এদিকটা আর এটা দুটো কিন্তু ইকুয়াল হচ্ছে। এখান থেকে বলে দিতে পারি অ্যাডিশনের রেসপেক্টে, সরি হ্যাঁ, হোল রেশনাল নাম্বার অ্যাডিশনের রেসপেক্টে অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ড করে। তাহলে এটাতে আমরা গ্রিন সিগন্যাল পেলাম। সেমভাবে মাল্টিপ্লিকেশনও আমরা করতে পারি। এই যে এ ইন্টু বি ইন্টু সি, আমি ফার্স্ট এ বিকে মাল্টিপ্লাই করব, করার পরে সি এর সাথে মাল্টিপ্লাই করব, যা অ্যান্সার পাবো এখানে এ কে রেখে বি সি কে আগে মাল্টিপ্লাই করে তারপরে সি যদি মাল্টিপ্লাই করি তাও আমি সেম অ্যান্সার পাবো। যেমন এখানে 1/2 ইন্টু 1/3 ফার্স্ট ব্র্যাকেটে কভার করে ইন্টু 1/4 দেওয়া আছে। তাহলে বদমাস রুলে ব্যাকেটের কাজ আগে হবে। তাহলে 1/2 ইন্টু 1/3 মানে কত, 1/6, আর ইন্টু 1/4 করলে 1/24। সেমভাবে 1/2 ইন্টু 1/3 ইন্টু 1/4, 1/3 1/4কে ব্যাকেট করা আছে, তাহলে বদমাস রুলে এই সাইডটা আগে মাল্টিপ্লাই হবে। তাহলে 1/2 ইন্টু 1/3 ইন্টু 1/4 করলে 1/12, এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে 1/24। এখানেও কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইড অ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল পেয়েছি। তাহলে এখানেও বোঝা গেল রেশনাল নাম্বার মাল্টিপ্লিকেশনের রেসপেক্টে অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ড করে। অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি মানে জাস্ট ব্যাকেটের পজিশন চেঞ্জ হবে। নেক্সট, সাবস্ট্রাকশন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সাবস্ট্রাকশনের রেসপেক্টে রেশনাল নাম্বার অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ড করে না। এটা একদম মাথায় লোড করে নিও। কি বললাম না, এ মাইনাস বি, ধরো এ বি সি রেশনাল নাম্বার, তাহলে এ মাইনাস বি মাইনাস সি আমি এই দুটোকে আগে মাইনাস করব, যা অ্যান্সার পাবো যদি আমি এ মাইনাস বি মাইনাস সি করে আমি আগে এ থেকে বি কে মাইনাস করে সি কে মাইনাস করব, এই দুটোর অ্যান্সার কখনোই সেম হবে না। বোঝা গেল? আচ্ছা, এখানে ব্র্যাকেটটা ভুল দিলাম, এ মাইনাস, এখানে ব্র্যাকেটটা থাকবে, এখানে ব্র্যাকেটটা থাকবে, এখানে ব্র্যাকেটটা চেঞ্জ করলে কখনোই কিন্তু এটা ইকুয়াল হবে না। দেখো 1/2 মাইনাস 1/3 ব্র্যাকেটে দিয়ে মাইনাস 1/4, তাহলে ব্র্যাকেটটা আগে সলভ করলে 1/6 পাবো, মাইনাস 1/4 করলে মাইনাস 1/12। বাট যদি 1/2 মাইনাস অফ মাইনাস 1/3 মাইনাস 1/4 এটাকে যদি আগে সলভ করি তাহলে 1/2 যেমন আছে থাকবে, আর এটা সলভ করলে মাইনাস 1/12, সলভ করলে মাইনাস 5/12 পাচ্ছি। এই 5/12 আর এখানে মাইনাস 1/12 কি সেম? সেম হচ্ছে না। অর্থাৎ LHS নট ইকাল টু RHS। তাহলে এখান থেকে বলতে পারি সাবস্ট্রাকশনের রেসপেক্টে রেশনাল নাম্বার অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ড করে না। সেমভাবে ডিভিশনেও হোল্ড করে না। এই দুটোতে আমরা নো সিগন্যাল পাবো, আর এই দুটোতে আমরা ইয়েস সিগন্যাল পাবো। ডিভিশনও অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ড করে না। যেমন এ ডিভাইড বি ডিভাইড সি, এই যে দেওয়া আছে নট ইকাল টু এ ডিভাইড ব্র্যাকেটের মধ্যে বি ডিভাইড সি। এক্সাম্পল দেখো 1/2, তাহলে করলে কি ডিভাইডেড 3, তাহলে বদমাস রুলে ব্র্যাকেটটা আগে হবে, তাহলে 1/2, এই যে 1/2 ডিভাইড 3, তাই তো? তাহলে 1/2 মানে কি 1/2, এটা হয়ে যাবে ডিভাইড করলে 3, তাহলে 3টা নিচে চলে আসবে, পাচ্ছি 1/6। এবার উল্টোটা করে দেখো 1, এই যে 1/2 ডিভাইড 3, তাহলে এটাকে আমি ব্র্যাকেট করলাম, এবার করলে 1 ডিভাইড ব্র্যাকেটটা আগে হবে 2/3, তাহলে এটা করলে 1 ইন্টু রেসিপ্রোকাল হয়ে যাবে 3/2, কত পাচ্ছি 3/2। এটা 3/2, এটা 1/6, দুটোকে ইকুয়াল, বলবো নট ইকুয়াল। তাহলে এখান থেকে বলতে পারি ডিভিশনের রেসপেক্টে রেশনাল নাম্বার অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ড করে না। ক্লিয়ার? একদম সুন্দরভাবে বোঝা গেছে প্রত্যেকের? তাহলে এখান থেকে কি বুঝলাম না, অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ডস ফর অ্যাডিশন অ্যান্ড মাল্টিপ্লিকেশন অনলি।
যেমন এইখানে করেছিল কমিউটেটিভ প্রপার্টি অ্যাডিশন আর মাল্টিপ্লিকেশনে হোল্ড করেছিল, এখানে অ্যাসোসিয়েটিভও সেম অ্যাডিশন আর মাল্টিপ্লিকেশনের জন্যই হোল্ড করবে, সাবট্রাকশন ডিভিশনের জন্য করবে না। নেক্সট অ্যান্ড প্রপার্টি নম্বর 4, ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রপার্টি। ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রপার্টি কি না, ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রপার্টি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর সলভিং প্রবলেমস, এখান থেকে প্রচুর প্রবলেম সলভ করতে দেয়। দিস রুল ইজ এ টাইমস ব্র্যাকেট বি প্লাস সি, যে এ টাইমস এ ইন্টু বি প্লাস সি ব্র্যাকেটে করে দেওয়া আছে। এটাকে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রপার্টি ইউজ করলে কি হবে না, এটাকে একবার বি এর সাথে মাল্টিপ্লাই করেছি, প্লাস এখানে যা সাইন থাকবে সেটা বসবে, তারপর এ এর সাথে এই সি কে একবার মাল্টিপ্লাই করব, এটাই হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রপার্টি। সেমভাবে মাইনাসের জন্য হবে এ ইন্টু বি মাইনাস সি, তাহলে এ ইন্টু বি, এখানে মাইনাস সাইন আছে তাই এখানে মাইনাস, আর এ ইন্টু সি করে এখানে। এক্সাম্পল 1, এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করি কি দেওয়া আছে, জাস্ট এটা আমি সলভ করে দিচ্ছি পুরোটা। 1/2 ইন্টু ব্র্যাকেটের মধ্যে 1/3 প্লাস 1/4। ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রপার্টি কি বলছে না, যেটা ইন্টু করা আছে সেটার সাথে এর ফার্স্ট নাম্বারটাকে মাল্টিপ্লাই করব, তাহলে করলে 1/2 ইন্টু 1/3 ব্র্যাকেট করে দিলাম, এখানে কি সাইন আছে, এখানে প্লাস সাইন আছে, তাহলে এখানে প্লাস দিলাম, ব্র্যাকেট এই যেটা বাইরে আছে ব্র্যাকেটের সেটা হাফ ইন্টু এই যে ইন্টুর সাথে এটা ইন্টু করা হবে 1/4, ব্যাস সলভ করো। এইটাকে সলভ করলে পাচ্ছি 1/6, এখানে প্লাস সাইন 1/8। রেশনাল নাম্বারের মাল্টিপ্লাই মানে নিউমারেটর মাল্টিপ্লাই হবে, ডিনোমিনেটর মাল্টিপ্লাই হবে। এবার এটাকে যদি আমরা সলভ করি, দেখো 6 and 8 এলসিএম করে করতে হয়, এলসিএম কত হবে 24, 6 8 এর এলসিএম করব, 6 and 8 এর কি করব এলসিএম করব, এলসিএম করলে 24 পেয়েছি, এই 6 দিয়ে 24 কে ডিভাইড করলে 4, 4 এর সাথে এই যে 6 দিয়ে যেটাকে ডিভাইড করেছে নিউমারেটরের সাথে মাল্টিপ্লাই করব, তাহলে এটা হয়ে যাবে 4, আর প্লাস 8 দিয়ে ডিভাইড করলে 3 ইন্টু 1 হচ্ছে 3, তাহলে এটা করলে 7/24। ক্লিয়ার, এটাই হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রপার্টি। সেমভাবে আমরা মাইনাসেরও করতে পারি, সাবট্রাকশন কি দেওয়া আছে না, দেওয়া আছে 3/4 ইন্টু 2/3 মাইনাস 1/2, তাহলে এখানেও আমি ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রপার্টি ইউজ করব, কি হবে না 3/4 ইন্টু 2/3, এই যে এটার সাথে এটাকে মাল্টিপ্লাই করব, দেন ব্র্যাকেটে রেখে দেবো, এখানে যে সাইন থাকবে মাইনাস থাকলে মাইনাস, প্লাস থাকলে প্লাস, মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস, আবার এই 3/4 এই যে এটার সাথে এটাকে ইন্টু করবো, 3/4 ইন্টু 1/2, এটাই হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রপার্টি। ডিস্ট্রিবিউট করে দিলাম, প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেককে ডিভাইড করে দিলাম, এবার মাল্টিপ্লাই করো, দেখো এখানে 3 কেটে যাবে, 2 দিয়ে কাটলে 2 2 4, তাহলে এটা আসছে 1/2 মাইনাস এটা 3 মানে 3/8, এলসিএম করলে 8ই পাবো, তাহলে 2 এটা 4 এটা 1 করলে 3/8। কোনো কিছু ভুল করলাম, এক সেকেন্ড, 2/3, সরি এটা করলে 2 4, এক সেকেন্ড এখানে 3 আছে, এটাতে 3 আছে, সরি এখানে 3 আছে, তাহলে 4 - 3 মানে 1, 1/8 হয়ে যাচ্ছে অ্যান্সার। এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রপার্টি। ক্লিয়ার প্রত্যেকের? ঠিক আছে, নাও লেটস আন্ডারস্ট্যান্ড ফর ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্টস আইডেন্টিটি অ্যান্ড ইনভার্স এলিমেন্ট। ফার্স্ট, জিরো। Zero is additive identity. When we add zero to any rational numbers, the numbers stay the same. অর্থাৎ কোনো ন্যাশনাল নাম্বারের সাথে আমরা যদি জিরো অ্যাড করি সেই নাম্বারটাই ফিরে পাই। যেমন এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে a প্লাস জিরো করলে, যদি আমি এটাকে কি অ্যাডিটিভ আমার ক্লোজ সরি অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ড করে, অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি তো হোল্ড করে, তার পাশাপাশি কমিউটেটিভ প্রপার্টি হোল্ড করে, তাই এখানে a প্লাস জিরো বা জিরো প্লাসে লিখেছে, করলে দেখো এই পাচ্ছি, মানে কোনো নাম্বার সেটা র্যাশনাল নাম্বার হোক, র্যাশনাল নাম্বারে যেহেতু করছি তাই র্যাশনাল নাম্বারের সাথে জিরো যদি অ্যাড করা হয় সেই নাম্বারটাই ফিরে পাই, সেই জন্য জিরোকে অ্যাডিটিভ আইডেন্টিটি বলা হয়।
When you add 0 to any rational number, the numbers stay at same. As example, 3 by 5 plus 0 equal to 3 by 5. So 0 is called the additive identity because it does not change the identity of the number. নাম্বারটাকে চেঞ্জ করছে না, যে নাম্বারের সাথে আমি জিরোকে প্লাস করি না কেন সেই নাম্বারটাই ফাই, নাম্বারটা কোনো চেঞ্জ হয় না, সেই জন্য জিরোকে অ্যাডিটিভ আইডেন্টিটি বলা হয়। নেক্সট, মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেন্টিটি। ওয়ান ইজ মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেন্টিটি, ওয়ানকে মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেন্টিটি বলা হয়। When you multiply any rational number by 1, the numbers stay the same. As example, 7 by 8 multiplied by 1 equal to 7 by 8. Multiply by 1 does not change the number. এখানে দেখো 7 by 8 rational নাম্বারের সাথে 1 মাল্টিপ্লাই করতেও নাম্বারটা 7 by 8ই আছে, নাম্বারটার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, সেই জন্য 1কে মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেন্টিটি বলা হয়। Next, additive inverse. For any rational numbers, as example a, its additive inverse is minus a because a এর সাথে যদি মাইনাস এ আমরা প্লাস করি সেটা জিরো পাবো। কি করে দেখো, এ প্লাস মাইনাসে মাইনাস এ, তাহলে এ থেকে একে মাইনাস করলে জিরো পাবো। For any rational number a is additive inverse is negative a. a যদি rational number হয় ওর additive inverse হবে minus a because a plus negative a equal 0. For example, 3 by 5 এখানে দেওয়া আছে, এর সাথে যদি এর নেগেটিভ মাইনাস 3 by 5 প্লাস করি তাহলে অ্যান্সারে আমরা 0 পাবো। সো ইটস কল্ড দ্য নেগেটিভ অফ নাম্বার। Next, multiplicative inverse. For any rational number a, where a is not 0, একে 0 হওয়া যাবে না, a not equal to 0, its multiply inverse is 1 over a, mean 1 by a. দেখো এ কেটে গেল, পেয়ে যাচ্ছি 1, তাহলে আইডেন্টিটি 1 পাচ্ছি, যে এ এই নাম্বারের সাথে এই নাম্বারের রেসিপ্রোকাল মিন 1 বাই এ বা ইনভার্স বলতে পারো, ইনভার্স 1 বাই এ যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা 1 পাচ্ছি, এই জন্য এখানে 1 বাই এ কে মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স বলা হয়। অ্যাজ এক্সাম্পল 3 বাই 5 ইন্টু 3 বাই 5 এর 1 বাই করলে কি হবে, 5 বাই 3 মাল্টিপ্লাই করলে দেখো 1 পাচ্ছি। ক্লিয়ার? These concepts appear directly in exam question, so memorize them. এটাকে একদম ভুললে চলবে না, প্রচুর এখান থেকে প্রশ্ন পরীক্ষাতে আসবে। নেক্সট, অপারেশনস, addition and subtraction. The steps are simple. First step, addition and subtraction. জাস্ট স্টেপগুলো এখানে বলছি। ফার্স্ট স্টেপ, ফাইন্ড দ্য এলসিএম অফ ডিনোমিনেটরস, কনভার্ট ফ্র্যাকশন টু সেম ডিনোমিনেটর, অ্যাড অর সাবস্ট্রাক্ট দ্য নাম্বারস, কিপ দ্য কমন ডিনোমিনেটর, সিম্পলিফাই দ্য রেজাল্ট ইফ পসিবল। এটা শুনে তো কিছুই মনে আসছে না, কিছুই বুঝতে পারছি না, এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। এখানে দেওয়া আছে 1/3 প্লাস 2/5, এটাকে আমাকে প্লাস করতে দিয়েছে, দুটো রেশনাল নাম্বার দিয়েছে 1/3 প্লাস 2/5, এটাকে অ্যাডিশন করতে দিয়েছে, প্লাস সাইন আছে, মানে কি করব, হয় আমি এই দুটোর ডিনোমিনেটরটাকে সেম করতে হবে আমাকে। ডিনোমিনেটরকে সেম করব কি করে, তার জন্য আমাকে এই যে 3 আর 5 ডিনোমিনেটরে যে নাম্বারটা থাকবে, এই যে ফার্স্ট রুল যেটা বলা আছে, এলসিএম করব। 3 5 এর এলসিএম করলে কত পাবো, 5 15 পাবো। এবার ফার্স্ট যে ফ্র্যাকশনটা আছে এর ডিনোমিনেটর দিয়ে এলসিএমটাকে ডিভাইড করব, তাহলে 15কে 3 দিয়ে ডিভাইড করলে কত পাবো, 5, সেই 5 লিখবো এখানে, ইনটু যেই ডিনোমিনেটর দিয়ে ডিভাইড করেছি তার নিউমিনেটরটা মাল্টিপ্লাই করব ওই যে ডিভাইড করতে যে কোশ্চেনটা পেয়েছি, তাহলে 5 × 1 এখানে হলো, প্লাস সাইন এখানে যা সাইন থাকবে বসবে,
আবার এই 5 দিয়ে এটাকে ডিভাইড করলে কত পাচ্ছি 3, আর ওপরে এই যেটা দিয়ে ডিভাইড করেছি ওর নিউমারেটর যেটা আছে ওর সাথে মাল্টিপ্লাই হবে, হয়ে গেল। তাহলে এটা সলভ করে দেখো, 5 1 যা 5, 3 টু দ্য 6 বাই 15 করলে পাচ্ছি 11/15। 11/15 হচ্ছে আমার এই কোশ্চেনের অ্যান্সার। সেম ভাবে আমরা সাবস্ট্রাক্টও করতে পারি, যেমন এখানে দেওয়া আছে 3/4 মাইনাস 5/6, তাহলে এখানে ডিনোমিনেটর আমার ডিফারেন্ট নেই, সরি ডিফারেন্ট আছে, তাহলে আমাকে 4 আর 6 এর কি করতে হবে, 4 6 এর এলসিএম করতে হবে। তাহলে 4 6 এর এলসিএম করলে আমরা কত পাচ্ছি 12, তাহলে এখানে চলে আসলো 12, 4 দিয়ে ডিভাইড করলে 3, 4 এর নিউমারেটর 3 আছে, তাহলে এটা মাল্টিপ্লাই হবে, এখানে সাইন মাইনাস আছে মাইনাস, 6 দিয়ে 12 কে ডিভাইড করলে 2 ইন্টু 6 এর নিউমারেটর 5 মাল্টিপ্লাই হলো, হয়েছে। করলে এখানে কত পাবো 3 3 যা 9 মাইনাস এটা 10/12, সলভ করলে -1/12 হচ্ছে অ্যান্সার। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার যদি আমার নিউমারেটর সেম ডিনোমিনেটর সেম দেওয়া থাকে, এটাও কোশ্চেনে আসতে পারে কি না, এই কেসগুলোতে ডিনোমিনেটর ডিফারেন্ট আছে। এবার ডিনোমিনেটর যদি আমার সেম থাকে, বললাম ডিনোমিনেটর সেম আছে, তাহলে কি হবে, ধরো এখানে দেওয়া আছে 1/2 প্লাস 3/2, তাহলে ডিনোমিনেটর সেম, কোনো ভাবার দরকার নেই, ডিনোমিনেটর সেম থাকলে নিচে ডিনোমিনেটরটাকে লিখে দেবো, ওপরে যা আছে 1 আছে 1, প্লাস সাইন থাকলে প্লাস, মাইনাস সাইন থাকলে মাইনাস, ব্যাস হয়ে গেল। তাহলে ওপরটাকে জাস্ট নর্মাল প্লাস করবো, 4/2 কাটাকুটি করলে 2 পাবো, 2 দিয়ে এটা কেটে যাবে 2, তাহলে অ্যান্সার 2। ক্লিয়ার? তাহলে ডিনোমিনেটর সেম থাকলে আমার কোনো ঝামেলাই থাকছে না, কিন্তু যদি ডিনোমিনেটর আলাদা থাকে, ডিফারেন্ট থাকে, ডিস্টিংক্ট থাকে, তাহলে কিন্তু আমাকে এলসিএম করতে হবে। আমার টার্গেট ডিনোমিনেটরটাকে সেম করা, সেই জন্য আমাকে এলসিএম করতে হচ্ছে। ক্লিয়ার? নেক্সট, মাল্টিপ্লিকেশন অ্যান্ড ডিভিশন। দিস আর অ্যাকচুয়ালি ইজিয়ার দেন অ্যাডিশন অ্যান্ড সাবট্রাকশন। অ্যাডিশন এবং সাবট্রাকশনের থেকে সব থেকে সহজ হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন। কিভাবে সহজ না, ধরো দুটো রেশনাল নাম্বার, একটা দেওয়া আছে p/q, আরেকটা দেওয়া আছে r/s, দুটো তোমাকে মাল্টিপ্লাই করতে দিয়েছে, কি করব, মাল্টিপ্লাই বললে নিউমারেটর মাল্টিপ্লাই, যে মাল্টিপ্লাইস নিউমারেটর টুগেদার্স অ্যান্ড ডিনোমিনেটর টুগেদার, তাহলে মাল্টিপ্লাই করলে নিউমারেটর পি অ্যান্ড আর পি আর, কিউ অ্যান্ড এস কিউ এস, ব্যাস এটাই হচ্ছে কাজ। যেমন 2/3 এখানে দেওয়া আছে ইন্টু 4/5, তাহলে 2 এর সাথে 4 নিউমারেটর মাল্টিপ্লাই করলাম, ডিভাইডেড যেমন আছে থাকবে, ডিনোমিনেটর করলাম, করলে দেখো ওপরটা 4 2 যা 8/3 5 যা 15, 8/15। সেম ভাবে এক্সাম্পল 2টাও করা যাবে, এখানে নেগেটিভ দেওয়া আছে, এটাতে কোনো সমস্যা নেই। ক্লিয়ার? এটাও তোমরা করে নিতে পারবে। আর এখানে মিক্সড ফ্র্যাকশন দেওয়া আছে, মিক্সড ফ্র্যাকশন থাকলে আমাকে কি করতে হবে, ফার্স্ট সেটাকে মিক্সড ফ্র্যাকশনটাকে ব্রেক করতে হবে, মানে ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন করতে হবে। ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনটা আবার কি জিনিস, তোমরা ক্লাস 7-এ অলরেডি শিখে এসেছো। ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন হচ্ছে ডিনোমিনেটরের থেকে নিউমারেটর বড় হবে, সেটাকে ব্রেক করতে হবে। মিক্সড ফ্র্যাকশন থাকলে ব্রেক করার পরে যেমন সলিউশন সেভাবে সলিউশন হবে। এবার আসছি ডিভিশন। ডিভিশন কি, ধরো p/q দেওয়া আছে ডিভাইডেড বাই r/s, ফার্স্ট কাজ হবে, ফার্স্ট যে ফ্র্যাকশনটা থাকবে যেটাকে ডিভাইড করব, তাহলে p/qটা থাকলো, এই ডিভিশন সাইনটাকে মাল্টিপ্লাই করবে, r/s এর রেসিপ্রোকাল করে দেবে। r/s এর রেসিপ্রোকাল মানে এটাকে উল্টে দেবে, নিউমারেটর চলে যাবে ডিনোমিনেটরে, ডিনোমিনেটর চলে যাবে নিউমারেটরে, তাহলে উল্টে দিলে এটা হয়ে যাবে s/r, হয়ে গেছে। এবার দেখো মাল্টিপ্লাই রুল এসে গেছে, তাহলে নিউমারেটর মাল্টিপ্লাই, ডিনোমিনেটর মাল্টিপ্লাই, ব্যাস ক্লিয়ার। একটা এক্সাম্পল দেখে নাও, 3/4 দেওয়া আছে ডিভাইডেড বাই 2/5, ফার্স্ট যে ফ্র্যাকশন, ফার্স্ট যে রেসিপ্রোকাল নাম্বার সেটাকে ফিক্সড রাখবো, সরি রেশনাল নাম্বার, ফার্স্ট নাম্বারটাকে ফিক্স রাখবো, রাখার পরে দেখো রেখেছি, ডিভাইড সাইনটাকে মাল্টিপ্লাই করলাম, সেকেন্ড যে রেশনাল নাম্বার সেটাকে রেসিপ্রোকাল করে দিলাম, 2/5 এর রেসিপ্রোকাল কি 5/2, এবার মাল্টিপ্লাই এসে গেছে, নিউমারেটর মাল্টিপ্লাই করবো, তাহলে 3 5 15 4 2 8 হয়ে গেল অ্যান্সার আমার। ক্লিয়ার? সেম ভাবে নেগেটিভের কেসেও করা যাবে, আর এখানে মিক্স ফ্র্যাকশন দেওয়া আছে সেটাও করা যাবে। ক্লিয়ার? এবার আমরা যাব নেক্সট টপিক,
between two rational numbers. Rational numbers between two rational number. দুটো রেশনাল নাম্বারের মাঝে রেশনাল নাম্বারকে আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। ফার্স্ট মেথড, এটাকে মিন মেথড বলে। ধরো একটা রেশনাল নাম্বার এ, আরেকটা রেশনাল নাম্বার বি, এর মিডিলের রেশনাল নাম্বারটাকে ক্যালকুলেট করতে গেলে কি হবে? মিন মেথড, এটাকে মিন মেথড বলে। মিন মেথডটা কি না, এ প্লাস বি, একটা রেশনাল নাম্বার এ একটা বি, দুটোকে প্লাস করে 2 দিয়ে ডিভাইড করব, যেটা পাবো অ্যান্সার সেটাই হচ্ছে আমার মিন রেশনাল নাম্বার। অর্থাৎ এ একটা রেশনাল নাম্বার, বি একটা রেশনাল নাম্বার, এদের মাঝের রেশনাল নাম্বার, এই দুটোকে প্লাস করে 2 দিয়ে ডিভাইড করলেই পেয়ে যাব। ক্লিয়ার? অ্যাজ এক্সাম্পল 1/3 অ্যান্ড 1/2 এর মাঝের রেশনাল নাম্বার খুঁজতে দিয়েছে, কি হবে না 1/3 প্লাস 1/2 হোল ডিভাইডেড বাই 2। তাহলে এটাকে যদি সলভ করি, দেখো 1/3 প্লাস 1/2 সলভ করলে ওপরটা আমি পেয়ে যাব 5/6, ওপরটা 5/6, নিচে 2 দিয়ে ডিভাইড করব, এটা 2 দিয়ে ডিভাইড করলে 5/12 হবে। এটা 5/12 আমি অ্যান্সার পেয়ে গেলাম। এই 1/3 1/2 এর মাঝের রেশনাল নাম্বার হচ্ছে 5/12। ক্লিয়ার? এই যে 1/3 থেকে বড় হবে 5/12, 5/12 এর থেকে 5/12 আবার 1/2 এর থেকে ছোট হবে। ক্লিয়ার? এবার আসছি ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন। তোমাকে বলে দেবে ফাইন্ড 5 রেশনালস নাম্বার বিটুইন 1/4 অ্যান্ড 1/2। সব থেকে ইজি প্রসেস, সুন্দরভাবে করব, দেখে নাও। কি করতে হবে এটা করতে গেলে আমাকে? এখানে দেওয়া আছে 1/4 অ্যান্ড 1/2। 5 এখানে কতগুলো চেয়েছে? 5। 5 বললে মাল্টিপ্লাই নিউমারেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটর বাই 5 প্লাস 1। যতগুলো রেশনাল নাম্বার তোমাকে ক্যালকুলেট করতে বলবে, ভালো করে শুনে নাও, যতগুলো রেশনাল নাম্বার তোমাকে ক্যালকুলেট করতে দেবে তার সাথে 1 প্লাস করে দেবে। এখানে 5 বলেছে, 1 প্লাস করলে 6 পেয়ে গেলাম। এই যে 6 পেলাম, এই 6 দিয়ে যে ফার্স্ট রেশনাল নাম্বারটা আছে এর নিউমারেটরকেও 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, এর ডিনোমিনেটরকেও 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে কত হবে? উপরটা 6, নিচেরটা 24 হয়েছে। সেম ভাবে সেকেন্ড যে রেশনাল নাম্বারটা আছে এরও নিউমারেটরকে 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, ডিনোমিনেটরকে 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে পেয়ে যাচ্ছি 6/12 হয়েছে। এবার এই দুটোর ডিনোমিনেটর তুমি সেম করবে, এই দুটোর ডিনোমিনেটরকে সেম করবে। দেখো দুটোর ডিনোমিনেটর সেম নেই, দুটোর ডিনোমিনেটর যেহেতু সেম নেই, তাই আমি এই সেকেন্ড ফ্র্যাকশনটাকে ওপরে 2 নিচে 2 আরেকবার মাল্টিপ্লাই করব। দেখো ওপরেরটা 12, নিচেরটা 24 পেয়েছি, তাহলে এটা 12/24, এটা 6/24, দুটোরই ডিনোমিনেটর আমার সেম হয়ে গেছে। এবার এর মাঝে আমি 5 রেশনাল নাম্বার বলতে পারবো। কি হবে? 6/24 তো দেওয়া আছে, এর পরে রেশনাল নাম্বার কত? দেখো 7/24, তারপরে 8/24, তারপরে 9/24, 10/24, 11/24 পেয়ে গেলাম 5 রেশনাল নাম্বার। যদি আমাকে 6 রেশনাল নাম্বার বলে তাহলে কি করব? এখানে 6 প্লাস 1 করব 7, 7 দিয়ে ওপর নিচে মাল্টিপ্লাই করব দুটোকে, তারপরে দুটো ডিনোমিনেটরকে সেম করব। ব্যাস, এটা করে দিলেই মাঝে আমি যতগুলো চেয়েছি আমি পেয়ে যাব। ক্লিয়ার? মনে রাখবে, ইউজ মেথড 1 ফর ফাইন্ডিং ওয়ান নাম্বার। এই মিন মেথডটা ইউজ করবে অনলি যখন একটা আমাকে রেশনাল নাম্বার ক্যালকুলেট করতে দেবে। অ্যান্ড সেকেন্ড মেথড ফাইন্ড মাল্টিপল নাম্বারস, অর্থাৎ 5, 2, 3, 6 এইভাবে। একটা যদি চাই, দুটো রেশনাল নাম্বার মাঝে যে কোনো একটা রেশনাল নাম্বার চাই, তাহলে তুমি মিন মেথড ইউজ করবে। আর যদি একের বেশি 2, 3, 4, 5, 6 হোয়াট এভার যাই চাক, সেখানে ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন মেথডটা ইউজ করবে, মেথড 2 ইউজ করবে। ক্লিয়ার? তাহলে একটু কুইক রিভিশন করে নিই আমরা আজকের ক্লাসে কি কি শিখলাম। ওকে, let's do quick revision with this summary table. Look at the table carefully. Closure all 4 operation. Closure property all 4 operation hold করছে: addition, subtraction, multiplication, division. Commutative, yes for addition and multiplication. Only addition and multiplication এ commutative property hold করে, subtraction, division এ করে না।
অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি এটাও অ্যাডিশনে হোল্ড করে, মাল্টিপ্লিকেশনে হোল্ড করে, সাবস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিভিশনে করে না। আইডেন্টিটি, অ্যাডিশনের আইডেন্টিটি 0, সাবস্ট্রাকশনের আইডেন্টিটি এটা নেই, মাল্টিপ্লিকেশনের আইডেন্টিটি আছে 1। ইনভার্স, অ্যাডিশনের ইনভার্স হচ্ছে যেই নাম্বারটা থাকবে তার নেগেটিভ, সাবস্ট্রাকশনে নেই, মাল্টিপ্লিকেশনে কি হবে 1/a উল্টে যাবে, a নট ইকাল টু 0 হবে, রেসিপ্রোকাল হয়ে যাবে, ডিভিশনে নেই। ক্লিয়ার? The key inside at the bottom, addition and multiplication, এই যে কি, এই পয়েন্টটা দেখে নাও ভালো করে। Addition and multiplication follow all properties, subtraction and division do not follow commutative and associative. This is the most important things to remember for your exams. If this comes as a 1 marker or 2 marker, just remember this table. Next, practice question. This is your homework. Solve it and give answer comment box. 6 question, এই 6টা প্রশ্ন তোমরা অ্যান্সার করবে বাড়িতে, সমস্তটাই দেখিয়ে দিয়েছি। করার পরে এটার সলিউশন তোমরা কমেন্টে দেবে। So, and that is a work on rational number, chapter 1 on CBSE class 8 mathematics. Today we cover everything: the definition, number line representation, all 4 properties with example, addition, subtraction, multiplication, division, and how to find rational numbers between two numbers. If this video helped you, please give it a like, share it with your classmates, and subscribe to the channel so you don't miss any more videos. And most importantly, if you want complete chapter wise coverage, solve example, previous year papers, and personal doubt clearing sessions, join my paid batch. My contact number is right there on screen, 9749347019. Drop me a message and I will give you all the details. Until next time, keep practicing, keep learning. See you in the next video. Tata, bye bye.